शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर welcomes you all. Dear students, today we are going to learn science subject of standard 7. In that we are going to learn chapter number 16. The name of the chapter is natural resources. बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी विषय विज्ञान यामध्ये 16वा धडा पाहणार आहोत. धड्याचे नाव आहे नैसर्गिक साधन संपत्ती. So let's start with our chapter. Liquefied petroleum gas (LPG). Liquefied petroleum gas is obtained during refining of crude petroleum. Petroleum gas is transferred into the liquid by subjecting it to high pressure and reducing its volume to 1 to 240 of the original. It is stored in thick-walled cylinder so that under the pressure it remains liquid in the liquid state. As it comes out from the storage cylinder, it is transferred back into the gas. This gas contains mainly two components, propane and butane, in the ratio 30:17. It is an odorless gas, but a small amount of chemical called ethyl mercaptan, which has a strong characteristic odor, is added to it. This helps to detect any leakage of LPG gas immediately. So this avoids the accidents. Here we can see the picture of LPG gas cylinders. Liquefied petroleum gas म्हणजेच LPG. अशुद्ध पेट्रोलियमच्या शुद्धीकरणातून पेट्रोलियम गॅसची निर्मिती होत असते. पेट्रोलियम गॅसवर उच्च दाब देऊन त्याचे आकारमान 1/240 पट करताना त्याचे द्रवात रूपांतर होते. दाबाखाली द्रवरूप अवस्थेत राहावा यासाठी तो जाड पोलादी टाक्यांमध्ये साठवतात. साठवलेल्या टाकीमधून बाहेर येताना त्याचे परत वायूत रूपांतर होते. या वायूत प्रामुख्याने प्रोपेन 30%, ब्युटेन 70% या प्रमाणात असतात. तो वासरहित असतो, परंतु कोणत्याही कारणाने त्याची गळती झाल्यावर लगेच समजून येऊन अपघात टाळावा यासाठी त्यामध्ये इथिल मरकॅप्टन हे तीव्र व विशिष्ट वासाचे रसायन अल्प प्रमाणात मिसळलेले असते. त्यामुळे LPG ची गळती झाल्यावर लगेचच आपल्याला जास्त प्रमाणात वास येतो व आपल्या लक्षात येते की सिलेंडरची गळती झालेली आहे. Forest resources. An extensive area of land covered by a variety of plants is called a forest. A forest is an annual habitat of plants, animals and microbes. About 30% of total land of the world is covered by forest. Forests perform certain specific protective and productive functions. Here we can see the picture of forest. Forest resources म्हणजेच वनसंपत्ती. वनसंपत्तीच्या विविध जातींनी व्यापलेले सर्वसाधारण विस्तृत प्रदेशात जंगल असे म्हणतात. विविध वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीव यांचा नैसर्गिक अधिवास म्हणजेच जंगल होय. जंगलांची विशिष्ट अशी संरचना व उत्पादक कार्ये आहेत. प्रोटेक्टिव्ह म्हणजेच संरक्षण, प्रोडक्टिव्ह म्हणजेच उत्पादन. Protective functions of forest. The first is to reduce the velocity of water flowing over the land. Reduce म्हणजे कमी करणे. To prevent soil erosion. To help percolation of water into the ground. To control floods. To reduce the rate of evaporation, to protect wildlife, and last is to maintain the balance of atmospheric gases.
प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन्स ऑफ फॉरेस्ट म्हणजेच जंगलाची कार्ये व संरक्षण कार्ये. रिड्यूस म्हणजेच कमी करणे. भूपृष्ठावरून वाहणाऱ्या पाण्याचा वेग कमी करणे. सॉइल इरोजन म्हणजेच मृदाची धूप. मृदा धुपेला प्रतिबंध करणे. पर्क्युलेशन म्हणजेच मुरणे. जमिनीत पाणी मुरण्यास मदत करणे. फ्लोड्स म्हणजेच पूर. पुरांवर नियंत्रण ठेवणे. इव्हॅपोरेशन म्हणजेच वाष्पीभवन. वाष्पीभवनाचा वेग कमी करणे. वाईल्ड लाईफ म्हणजेच वन्यजीव. वन्यजीवांचे संरक्षण करणे. हवेतील वायूंचे संतुलन राखणे. वुड. We get strong and durable wood as also firewood from trees like neem. Wood is used for making furniture, farming implements and various other articles as well as in the construction also the wood is very much important. Here we can see the picture of uses of wood. Forest wealth includes fiber, paper, rubber, gum and aromatic substances. We get fragrant essential oils from lemongrass, vanilla, wood म्हणजेच लाकूड. बाभूळ, कडुलिंब या झाडांपासून मजबूत व टिकाऊ तसेच जाळाऊ लाकूड आपल्याला मिळते. याचा उपयोग घरातील लाकडी सामान, शेती अवजारे, विविध वस्तू तयार करण्यासाठी आपण लाकडाचा वापर करतो. लाकडाचा वापर बांधकामात सुद्धा केला जातो. जंगल संपत्तीपासून धागे, कागद, रबर, डिंक, सुगंधी द्रव्ये असे आपल्याला मिळतात. चित्रामध्ये आपल्याला लाकडाचे उपयोग दिसत आहेत. ओशन रिसोर्सेस. Oceans occupy a greater part of the Earth's surface than land does. Energy can be obtained on the large scale from oceans also. Sea waves at high and low tide and ocean currents are being used for generation of power. There are servers of variety of natural resources in seawater at the bottom of the sea and beneath the seabed too. These resources available for sea and ocean are called as marine resource. Here we can see the picture of generation of power with the help of sea water. Ocean resources म्हणजेच सागर संपत्ती. पृथ्वीवर जमिनीपेक्षा अधिक भाग सागराने व्यापलेला आहे. महासागरापासून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा प्राप्त केली जाऊ शकते. भरती, ओहोटीच्या लाटा आणि समुद्र प्रवाहाचा उपयोग ऊर्जा निर्मितीसाठी केला जातो. चित्रामध्ये आपल्याला ऊर्जा निर्मिती दिसत आहे. सागर जलात, सागर तळावर व सागर तळाखाली विविध नैसर्गिक संपत्तीचे साठे असतात. समुद्र व महासागरातून प्राप्त होणारे या संपत्तीला सागर संपत्ती असे म्हणतात. मराईन रिसोर्स म्हणजेच सागर संपत्ती. Mineral and bioresources from ocean. Scientists believe that billions of tons of minerals are to be found dissolved in ocean water. There are very large reserves of tin, phosphates, copper, zinc, iron, lead, manganese, sulfur, etc. in the ocean and seabeds. We get many types of gems, shells, and pearls from the sea. There are large-scale reserves of mineral oil and natural gas at the bottom of the sea. Here we can see the bioresources of the ocean. Mineral म्हणजेच खनिज, bioresources म्हणजेच जैविक संपत्ती, ओशन म्हणजेच महासागर. महासागराच्या पाण्यात विरघळलेल्या स्थितीत अब्जावधी टन खनिजे आहेत असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. सागर आणि महासागर
यांच्या तळाशी कथील, क्रोमियम, तांबे, जस्त, लोखंड, शिसे इत्यादींचे साठे फार मोठ्या प्रमाणात असतात. सागरातून अनेक प्रकारची रत्ने, शंख, शिपले, मोती मिळतात. खऱ्या मोत्यांची किंमत सोन्यापेक्षा सुद्धा जास्त असते. चित्रामध्ये आपल्याला मोती दिसत आहे. खऱ्या मोत्यांची किंमत सोन्यापेक्षाही जास्त असते. महासागर तळामध्ये खनिज तेलाचा व नैसर्गिक वायूंचा मोठ्या प्रमाणावर साठा उपलब्ध आहे. विहिरी खणून आपण तेल व वायू मिळवतो. चित्रामध्ये आपल्याला सागरी खनिज व जैविक संपत्ती दिसत आहे. In India, the first mineral oil well, Sagar Samrat, was drilled in 1974 at the oil field called Bombay High of obtaining mineral oil and natural gas from the bottom of the sea. भारतात सागर तळातून खनिज तेल व नैसर्गिक वायू मिळवण्यासाठी 1974 साली मुंबई हाय या ठिकाणी सागर सम्राट ही पहिली खनिज तेल विहीर खणली गेली. या विहिरीतून मिळणारे नैसर्गिक वायू पाईपलाईनद्वारे उरण या ठिकाणी वाहून आणला जातो. चित्रामध्ये आपल्याला सागर सम्राट दिसत आहे. Marine occupation. The marine occupations are: first is fishing. The main occupation of marine is fishing. Salt farming, a big industry is there. Transport business, transport by sea is also one of the occupation. Sea tourism, means of financial income. Manufacturing decorative articles. मराईन ऑक्युपेशन्स म्हणजेच सागरी व्यवसाय. फिशिंग म्हणजेच मासेमारी. प्रमुख व्यवसाय मासेमारीचा आहे. सॉल्ट फार्मिंग म्हणजेच मिठागरे, मिठांची शेती हा मोठा उद्योग आहे. ट्रान्सपोर्ट बिझनेस म्हणजेच वाहतूक व्यवसाय. सागरी मार्ग, जलमार्ग. सी टुरिझम, सागरी पर्यटन. आर्थिक उत्पादनाचे साधन आहे. डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स म्हणजेच शोभेच्या वस्तू. शोभेच्या वस्तू बनवणे हा सुद्धा व्यवसाय, सागरी व्यवसाय आहे. Here we have finished second part of this chapter. Thank you.